ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे मनिंदर कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। किताब मते आनंदपुर नाल गद्दारी अकालियां दी भाग 7वां पन्ना नंबर 120। आनंदपुर साहिब दे मते विच पन्ना नंबर 14 ते अकाली दल दे विद्यक ते सभ्याचारक निशाने अते संकल्प दे सिरलेख हेठां उचेचे तौर ते इंज दर्ज किया गया है। श्रोमणी अकाली दल सिख कौम नूं एक मजबूत पढ़ी लिखी सुगड़ अपने हक्कां तो जाणू अड्डो अड्ड हुनरां विच प्रवीण ते उन्हां दी कदरदान वेखना चाहुंदा है। उपरोक्त तत्थ नूं हंडाउण वाली हकीकत विच विचरदी कौम लई यह एक व्यंगात्मक टिच्चर बन के रह जांदी है, जिस लई हुण मैनूं शक जापन लग गया है कि सिख कौम की चेतना कदे इस ते चिंतन करन जोगी भी बन सकेगी या नहीं। पर क्योंकि आनंदपुर साहिब मते दी यह एक जरूरी अजिही मद है जिस राही सिख कौम की अकालियां हत्थों ही गर्क की जा चुकी होनी लई अकाली दल की समुची सिखरली लीडरशिप श्री अकाल तख्त साहिब ते अरदासा सोध के सत वचन दिंदी है, जिस करके विचार करनी मेरी मजबूरी बन जाती है। मजबूरी इसलिए कि इसका एक एक लफ्ज मैनू जहर दे लबालब भरे प्याले वांग हजम करना पैंदा है। पाठकां ते की असर पैंदा है यह तां ओही मैनू दसणगे। इस विच कीते जाण वाले कम्मां लई 7 वचन दिते गए हैं। इस दी असल दी फोटो इसे किताब ते पन्ना नंबर 27 ते देख सकते हो, जिस विच पहिलां सिख कौम दे विद्यक माहिरां, विग्यानियां, फिलासफरां, कवियां, लिखारियां ते कलाकारां नूं कौम दी बहुमुल्ली पूंजी मनना अते दल अजिहा ऐलानदा है। दूजा, 10वीं तक सब लई विद्या मुफ्त अते लाजमी करना। तीजा, विद्या दा ढांचा बदलना। चौथा, पेंडू विद्यार्थियों नूं विद्या लई उत्साहित करना अते उन्हां लई उचेचा प्रबंध करना। पंजवां, विग्यानक ते टैक्नीकल विद्या वल उचेचा ध्यान देना। छेवां, पंजाब दीआं यूनीवर्सिटियां विच न्यूक्लियर फिजिक्स ते स्पेस साइंस नूं विशेषता देना। सतवां, खेडां नूं उच्च पद्धर ते लिजाना ते अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे खिलाड़ी तैयार करना अकाली दल दा प्रोग्राम अते विशेष कर्तव्य घोषित किया गया है। किन्नी अजीब गल है, जिहड़ा अकाली दल आनंदपुर साहिब दे मते विच यह प्रण करदा है उही अकाली दल अते उस दे लीडर हकीकत विच इस दे खिलाफ भुगतदे अते काम करदे पंजाब दे लोग आप परतख वेख के भी गुमसुम बने हुए हैं। अकाली लीडर इत्थे ही बस नहीं करदा, उही अकाली दल अपनी मोगा कन्वेंशन विच दिल्ली दे एक हिंदी दे जो बाद विच पंजाबी दा लिखारी अते बदोबदी सिख विद्वान ते चिंतक बन गया राही पैसे दे के अकालियां वल्लों अपने आप लई पंजाबीयत दा ऐलाननामा तैयार करवाउंदा है, जिस नूं ओही अकाली दल धर्म युद्ध मोर्चे तो बाद जून 84 तो नवंबर 84 तक दा घाण करवा के अगले 10 साल तक सिख नौजवानां ते पंथक जिउंदा जमीर सिखां दे नकली मुकाबले बनवा के आनंदपुर साहिब दे मते दा भोग ही नहीं पाउंदा, सगों मोगा विच शरेआम समूहक बलात्कार करके सरे राह फांसी ते लटकाउण तो बाद बड़े फखर नाल पंजाबी बन के पंजाबीयत नूं अपना लैंदा है। यह उन्हां सिख लीडरां दी सामने आई सच्ची कहानी है जिन्हां आनंदपुर साहिब मते नूं इन बिन पूरा करन दी श्री अकाल तख्त ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सन्मुख अरदास करके सोहां खादियां सन। इंज सिख कौम दा खा के, सिख कौम दे साधन इस्तेमाल करके, सिख कौम दे गुरधामां नूं वरत के, गुरु की गोलक नूं लुट के, सिख कौम तो कुर्बानियां करवा के, सिख कौम दा कतलेआम आरंभ करवा के, सिख कौम नूं शहीद करवा के, सिख कौम दा नस्ल घाण करवा के, सिख कौम नूं ही चौराहे विच धोखा दे के अते कुराहे पा के संसार पद्धर ते बेमिसाली अकिरत घनता वाली मक्कारी नाल भरपूर गद्दारी अते राजनीतिक धोखा नंबर 52 कर गया है। इसे लई इस विद्यक ते सभ्याचारक सिरलेख हेठ बयानियां गईयां अते अकाली दल वल्लों प्रण कीतियां गईयां सत्ता मदा निमित अकाली दल की लीडरशिप ने कुछ भी करना उचित ही नहीं समझिया है। अकाली दल ने तां पंजाबीयत अपना लए जाण तो बाद मुड्ढों ही सिखां नूं उवें ही रद्द निरसत अते अपने नागरिक मनण तो मना कर दिता जिवें
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ 49 ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਇੰਜ ਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੂਟਨੀਤਕ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਰਪੁਣੇ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੀ ਹਿਟਲਰੀ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰੀ ਮੌਤ ਵਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ, ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਹਾਇਤ ਨੀਚਪੁਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ। ਇਸ ਧਨ ਸੰਪੰਨਤਾ ਦੀ ਸਾਧਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੇਮਿਸਾਲੀ ਅਕਿਰਤ ਘਨਤਾ ਲਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਰੋਪੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਤੋਂ ਸਰੋਪਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਪੇਖ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਹੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਉਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹੋ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ 41 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਹੋਰ ਧੋਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 6 ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਪੂੰਜੀ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸਤਾ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਅਤੇ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 52+7 ਹੋਰ ਧੋਖੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰੋਸੇ ਗਏ 59 ਧੋਖੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਦਾ IQ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਰਸਾਤਲ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੋਖਾ ਨੰਬਰ 60। ਇਹ ਉਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੁਦ ਆਪ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਰਦਾਰ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਜਸਪਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਟੜਾ ਕਨਈਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਫਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਇਕਰਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੀ।
ਪੰਥਕ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਕਰਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਸਾਰੇ MP ਅਤੇ ਸਬ MLA ਨੇ ਇਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਦਾਂ ਲਈ 4 ਵਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਸ ਹਿੱਤ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਮਿਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਦੂਜੀ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ 28 ਅਗਸਤ 1977 ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ, ਤੀਜੀ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ 29 ਅਕਤੂਬਰ 1978 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ 20 ਅਗਸਤ 1980 ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਧਰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀ, ਹੋਂਦ, ਪਹਿਚਾਣ, ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਪਲਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 24 ਜੁਲਾਈ 1994 ਨੂੰ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਅਕਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਖੁਦ ਨਿਰਸਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤ੍ਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ 60 ਦੇ 60 ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇਵਫਾਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਬਰਪਾ ਕੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਗ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਵਿਚਲੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਮਦਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਦਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਲਈ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫਤਵਾ ਮੰਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜ ਕੇ ਆਪ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਵਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਿਫਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਹਿਤ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 30 ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਤੱਤ ਕੱਢਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਤੌਰ ਅਕਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮੰਗਾਂ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਚਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਣ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਚਨ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹਿੱਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਕਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੋਖਾ ਨੰਬਰ 61 ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧੋਖਾ ਨੰਬਰ 1। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨਮੁਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਰੱਜਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਤਕ, ਜ਼ੁਲਮੀ ਅਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਨਸਲਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਰਾਹੀਂ ਜੂਨ 84 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਮਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਦਾਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ, ਕੌਮ, ਪੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨਮੁਖ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਛੜੱਪ ਮਾਰ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲੀਏ ਸਾਧ ਬਲਵੰਤ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਗਏ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੰਥ, ਕੌਮ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿਉਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਧੜੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਣਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਅਰਥਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰੀਮ ਸਾਰੀ ਹੀ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜਾ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਚੇਤ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲੇ। ਕੌਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਨਿਗਾਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿੱਖੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ, ਆਬਰੂ ਗਵਾ ਕੇ ਨਮੋਸ਼ੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਇਸ ਪੰਥ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਲਾਵਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਵਰਸਾਈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਬੇਕਰੀ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰਦ ਦੀ ਟੀਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ 99% ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧੋਖਾ ਖੁਦ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਿਉਂਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਧਰਮਸਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਗੁਣਤੰਤਰੀ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ 6 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਪਿਉਂਦ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਬਿਜਾਰੋਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਮਨਮੁਖਤਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਧੋਖਾ ਨੰਬਰ 62 ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧੋਖਾ ਨੰਬਰ 2। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਲ ਨੇ ਇੰਜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ, ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਰਮ ਤੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਮਨੋਰਥ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ,
ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਸਤਕਤਾ ਤੇ ਮਨਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਦੂਜਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਘੜਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਇਸ ਮੱਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਹਰਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਮੋਗਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 24 ਜੁਲਾਈ 1994 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ, ਦੂਜੇ ਮਨਮੁਖ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਤੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਘਾਟ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਨੰਬਰ 63 ਤੋਂ 67 ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧੋਖਾ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ। ਇੰਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਵਿਚਲੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਮਿੱਥ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੱਲੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪੱਧਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਨੰਬਰ 68 ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧੋਖਾ ਨੰਬਰ 8। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ 24 ਜੁਲਾਈ 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤਾ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਨ ਘੋਣ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਈ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਹੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਕਾਮਰੇਡ, ਭਾਜਪਾਈ, ਬਸਪਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਭਿਅਕ ਜਿਉਣ ਆਚਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਮਾਰਕਸ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ, ਅੰਬੇਡਕਰ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿਕ। ਇਹ ਉਹ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡੇਰੇਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਇਸ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਰ 36 ਦੀ ਪੌੜੀ 30 ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਉਂ ਸਭ ਕੂੜ ਤਮਾਸਾ, ਰਲੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਮੀਣਿਆ ਉੱਠ ਚੱਲੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਨੰਬਰ 69 ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧੋਖਾ ਨੰਬਰ 9। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਦੋ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਲਈ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਖਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਸੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖਾਲਸਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਮਾਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੰਜ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੱਤ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਬੌਧਿਕ, ਨੀਤੀਜਨਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਨਿਆਇਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮਤ ਅਧੀਨ ਖਾਲਸਾਈਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਪੰਥਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਾਪ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਤੇ ਉਕਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਕਰਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੇ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਣ ਹਿੱਤ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਕੀਕੀ ਆਚਰਣ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਤੀਸਰ ਪੰਥ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੌਥਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧਰਮ, ਕੌਮ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤ, ਪਾਪ, ਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਅਕਿਰਤਕੰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਸੌਖਿਆ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾਲਸਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰ 41 ਦੀ ਪੌੜੀ 15ਵੀਂ ਅਤੇ 16ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਦਸਵਾਂ ਅਵਤਾਰਾ, ਜਿਨ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਨਿਰੰਜਨਾ ਜਪਿਓ ਕਰਤਾਰਾ, ਨਿਜ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ, ਸਿਰ ਕੇਸ ਧਾਰ ਗਹਿ ਖੜਗ ਕੋ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਪਛਾਰਾ, ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਕੇ ਹੁਕਮ ਸਿਉ ਉਪਜਿਓ ਵਿਗਿਆਨਾ, ਤਬ ਸਹਿਜੇ ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ ਸਾਬਤ ਮਰਦਾਨਾ, यों दोनों फिरके कपट मो रच रहे निदाना, यों तीसर मजहब खालसा उपजयो प्रधाना, जिन गुरु गोबिंद के हुक्म स्यों गह खड़ग दिखाना, यों तीसर पंथ रचायन वड सूर गहेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। भाई गुरदास जी इस पंथ निमित्त पौड़ी 24ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, गुरु गोबिंद दसवां अवतारा, जिन खालसा पंथ अजीत सुधारा, इस लई अकाल हुक्म है गुरमुख पंथ निरोल ना रलै रलाइए। इस विच श्रोमणी अकाली दल ने रलेवा ही पैदा करके इस दे समुचे संकल्प नूं आप छड्ड के पंजाबी अते पंजाबीयत नूं अपनाया है, जो हुण किसे अगे भी लुकिया नहीं है। सिख विद्वान, लिखारी, प्रचारक, विद्यक अदारे, मीडिया सब इस नूं प्रचारदे अते अपनाउंदे लगातार सानू दिख रहे हैं। अंतां दा निगार यह भी प्रगट होण लग पिया है कि हुण श्री अकाल तख्त साहिब तो जारी आदेशां, हुक्मां अते निर्देशां विच भी इस पंजाबी अते पंजाबीयत दी टर्मिनोलॉजी नूं मानता मिलन लग गई है। जद कि कबित भाई गुरदास जी विच भाई साहिब अपने 84वें कबित राहीं पंथ दी उपमा विच दर्ज करदे अते स्पष्ट करदे हन, 20 के वर्तमान भये ना सुबास बांस, हेम ना भये मनूर लोग, वेद ज्ञान है
गुरमुख पंथ एक ईस को वर्तमान, चंदन सुभाष बांस बासे दम आन है। कंचन मनूर होए पारस परस भेट, पारस मनूर करे और ठौर मान है। गुरसिख साध संग पतित पुनीत रीत, गुरसिख संद मिले गुरमुख जान है। भाई गुरदास जी कूंजां हिरना ਕੀੜੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਵਰਜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਬਿਤ 413 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀਟੀ ਖਗ ਮਿਰਗ ਸਨਮੁਖ ਪਾਛੈ ਲਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਪ੍ਰਾਨੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਛਾੜ ਚਲਤ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਮਝ ਬੂਝ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਆਚਰਣਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਕ 469 ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਗਤੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚਲੀ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਐ, ਜੇਹਾ ਘਾਲੈ ਘਾਲਣਾ ਤੇਵਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਐ, ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਐ ਜਿਤ ਦਰਗਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ, ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਓਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਮੂੰਹ ਚੱਲੈ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ। ਇਹ ਨਾਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧੋਖਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਘਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਸਲਘਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਧੋਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 69ਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਨੰਬਰ 70 ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧੋਖਾ ਨੰਬਰ 10। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹੇਗਾ। ਦਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਸਤਕਤਾ ਤੇ ਮਨਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸੇ ਮਨਮਤ ਅਤੇ ਨਾਸਤਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਾਰਕ ਸੱਤਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨਮੁਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਸਤਕਤਾ ਤੇ ਮਨਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਕ 535 ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਉਲਟੀ ਰੇ ਮਨ ਉਲਟੀ ਰੇ, ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਕਰ ਉਲਟੀ ਰੇ, ਝੂਠੇ ਕੀਰੇ ਝੂਠ ਪ੍ਰੀਤ, ਛੁਟਕੀ ਰੇ ਮਨ ਛੁਟਕੀ ਰੇ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕੀ ਰੇ। ਰਹਾਓ। ਜਿਉ ਕਾਜਰ ਭਰ ਮੰਦਰ ਰਾਖਿਓ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਕਾ ਲੁਖੀ ਰੇ, ਦੁਰਹਿ ਹੀ ਤੇ ਭਾਗ ਗਇਓ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਛੁਟਕੀ ਤਿਰਕੂਟੀ ਰੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਜਦ ਸੁਜਾਖੇ ਅੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 90% ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਤੀ 12 ਜਨਵਰੀ 2013 ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮਨਮਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਤਵਾਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆ, ਮਨ ਹੈ ਕਸੂਦਾ ਕਾਲੀਆ, ਬਾਹਰ ਚਿਟਵੀਆ। ਇਹ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਡੇਰਾਵਾਦੀ ਸਾਧ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਡੇਰਾਵਾਦੀ ਪਾਖੰਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਧੜਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਇੰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਪਟ ਜਦ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਬੇਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮਤ ਰਹਿਤ ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਾਲ ਅਧਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਭਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਣਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 80 ਤੋਂ 85% ਤੱਕ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਡੇਰੇਵਾਦ ਕੁਸੰਤ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗੇ ਆਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੰਜ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਰਮਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਮਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਘੋਰ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਗ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 140 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।